Like settlers means when, suppose like that one is native, another people who have migrated from different place and settle here, they are called settlers. Okay. In the 12th century AD, sailors from East Africa and Arab countries came to the Maldives. As a result, the Maldives, who were originally Buddhists, were converted to Sunni Islam in the mid-12th century. Converted means what? Change. They changed their religion. In 1344, Ibn Battuta, a famous Arab historian and scholar, traveled around the Maldives. Okay, so like it's like many years back, right? Ibn Battuta, famous Arab historian and scholar. Okay, he was a wise person who traveled around Maldives. In the 16th century, the Portuguese conquered the Maldives and ruled the country for 15 years. Conquered means what? Can you remember? Conquered means to take power of something by military force, okay? And they ruled for how many years? They ruled for 15 years. Although governed as an independent Islamic sultanate, for most of its history from 1153 to 1968, the Maldives was a British colony from 1887 to 1965. So, see, can you remember in our last class I told that British, they tried to conquer everywhere, they tried to capture every country, right? They didn't even like leave Maldives, which is a small country in South Asia, right? This is the smallest country. Following independence from Britain in 1965, the Sultanate continued to operate for another 3 years. On November 11, 1968, the Sultanate was abolished and replaced by a republic, and the country assumed its present name. Assume means think something which is true. The Maldives is famous as a tourist destination because of its pleasant weather. See what are the features it has and what are the attractions that attract the tourist. Okay, it has pleasant weather. Weather is very pleasant. Heavenly beaches and lagoons. Okay, lagoons, can you remember what does lagoons means? Lagoons means pond. Okay. Then luxurious holiday resorts and the peace-loving people. The people are also very peace-loving. They don't fight with each other. They don't like become jealous of one another. They are also peace-loving. And these are the features that attract the travelers or that attract the tourists to visit the Maldives. The Maldives was ranked as the best country for beautiful beaches and facilities for recreation in 2008. The Maldives is well known for being the lowest country in the world. Lowest, how do you measure the lowest one? Lowest from the sea level. Okay. Unfortunately, this small country with idyllic natural beauty is under threat from rising sea levels due to global warming. See, and we know who are responsible for global warming. We humans are responsible for global warming. We are just making the climate change. We are responsible. We are using luxurious things that emit carbon, and as more luxurious things are used by human, like the climate will be changed, and we human are in vulnerable condition. But we are so foolish, right? We don't think of our next generation. We are just using the luxurious things. And see, being the lowest country of the world, Maldives is at risk. Risk, what is the risk? Natural beauty is under threat from rising sea levels due to global warming. Okay. Most of the country is just 1.5 meters above sea level with the highest point of 2.3 meters. See, many predictions have been made with respect to Maldives being swept away by the rising water level in the Indian Ocean. See, if the sea level, if the water level goes high, the Maldives being the lowest country in the world, it will simply sweep away. It will go underwater. When the power tsunami of 2004 hit the island nation, many of the island's dry parts were flooded by the seawater. See, the dry parts were also flooded by tsunami, that flood water. The government of the Maldives has begun to purchase land from nearby countries for resetting its people in case the islands go underwater. Just think,
what will be the future of Maldives. Being the lowest country, it may go underwater if the sea level goes high, and their government, what they are doing, they are purchasing the nearby areas so that they can just resettle their people or its people if the country goes underwater. In order to highlight the threats of global warming to its low-lying islands, the government of Maldives held a cabinet meeting underwater in 2009. See the sentence I repeat. In order to highlight the threats of global warming to its low-lying lands, the government of Maldives held a cabinet meeting underwater in 2009. So, Maldives people are not only responsible for like rising of sea level, we human are responsible, the whole world people are responsible for these climate change, for this global warming, because we don't consider how we can save our earth. We are only thinking of our luxury, right? That's why just to highlight this thing, highlight this threat, they held a meeting just underwater. And see the picture, you can see everyone is underwater. That was the first ever underwater cabinet meeting in the world. The meeting took place about 5 meters underwater in a blue-green lagoon on a small island. While underwater, the cabinet signed a document calling on all nations to cut their carbon emission. Okay, how can we cut our carbon emission? Suppose, I am just telling, suppose if I come to my workplace, if you go to school or college by car every day, instead of bicycle or on foot, you are using what? You are using the luxurious vehicle and you are just emitting carbon, okay? Not only like car, just everything. Suppose AC, it is a common home appliance nowadays, it releases carbon, right? And what happens? Every day we are simply making our life vulnerable on this earth. We human are making our life vulnerable on this earth. See, signed a document calling on all nations to cut their carbon emission, because if Maldives people only are concerned about cut carbon emission, they cannot save their land. But if we together try to do it, we can make it possible. That's why they held a meeting underwater in 2009. And see the picture. And this is the first ever underwater cabinet meeting in the world. Okay, fine. So the passage is clear to all? Yes, I hope you have understood. We have some activity to do. On page number 83, see we have one chart to complete, one table to complete, time and facts. Okay, there are 2 columns and every information is there. You'll have to only fill up with proper or correct word that will make the sentence complete. Okay, first column under time per, second column facts. Okay, so 4th and 5th centuries BC, the early inhabitants of the Maldives arrived and settled from South India and Sri Lanka. First one is done for you to understand how to do it. Okay, second one, 12th century, the sailors from Africa and Arab countries started to settle in the islands. Buddhism was what? Buddhism was replaced by Islam. Okay. Next, see, under time, the blank is there. So you will have to provide what? You will have to provide the time. In 1344, a famous scholar and historian named Ibn Battuta visited the islands of the Maldives. So next one, 16th century, the blank is under facts part. Okay. The Portuguese occupied the Maldives and became the dash of the country for 15 years. They became what? They became the rulers. They became the rulers of the country for 15 years. Next, 1887, beginning of the British dash era. British what era? Era means what? Era means one specific period of time. Okay, 1887, beginning of the British dash era. British what? British colonial era. What does era mean? Era refers to a specific period of time. Okay, that refers to the colonization of British in Maldives, that period. Okay, so 1968, end of Islamic Sultanate and dash of the Republic of Maldives. Okay, what is the word? That is
End of Islamic Sultanate and beginning of the Republic of Maldives. On page number 83, we have like another activity that is true false. Okay, based on the information that are given in the passages, you will have to determine, or you will have to say whether the statement is true or false. If the statement is true, write down true. If it is false, you have to provide the correct answer. Okay, so the first one is, only 7 countries in the world are smaller in size than the Maldives. Yes, it is true. No other South Asian country has a population smaller than the Maldives. This is also true, right? Number 3, the islands of the Maldives are inhabited in the 12th century. Okay, in the 12th century, inhabited means what? People started to, live there. The islands of the Maldives were inhabited in the 12th century. This is false because the passages tell that the people, the Maldives were inhabited in the 4th and 5th centuries. Okay. Next one. The Maldives was an independent Islamic Sultanate from 1153 to 1968. I repeat the sentence. The Maldives was an independent Islamic Sultanate from 1153 to 1968. It is a true statement. Okay. Last one. The Maldives was ranked as the 2nd best country for natural beauty in 2008. This is true or false? This is the 2nd best or the best country? It was ranked as the best country for natural beauty in 2008. So this is a false statement, and true is not 2nd, the best country. Okay, so we have finished up to this. Now it's time to recap. What we have learned from this lesson after completing the lesson. Yes, first of course we have learned some new words. We have learned why or when the is used before any country's name and when the article the is not used. Okay, and what else we have learned? We have learned about the country Maldives, about what is an island, what is Coral Island, okay, and what challenges Maldives are facing in near future. What are the challenges they are going to face due to global warming or climate change. And see, Maldives is the only one country where the cabinet held a meeting underwater just to let the other countries know that we should cut our carbon emission. Okay, so now it's time to take your homework. Are you ready to take the homework? Yes, it's time to take homework. Homework is on page number 82, item C. Question C, ask and answer questions. Again, I am telling, you will get the answers, you will get the information, everything is written or all information are there in the passages, but write down on your own, using your own words. Okay, don't simply cut and paste. Using your own words, you just take the information, write down. Okay, and don't forget, your homework will be evaluated when school reopens. You will have to submit the homework to your English teacher. It will be evaluated, it will be marked, and which is under continuous assessment. শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমি রওশন আক্তার চৌধুরী তোমাদের মাঝে ভূগোল ও পরিবেশ নবম দশম শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকের 13 নম্বর অধ্যায়ের একটি পাঠ উপস্থাপন করব। আমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি না শিক্ষার্থীরা? দেখতে পাচ্ছি অপরিকল্পিত শহর, মানে শুধু বাড়ি আর বাড়ি, এখানে কিছু গাছপালাও প্রয়োজন ছিল। দেখতে পাচ্ছি নোংরা পরিবেশ, একটি বাড়ি আছে তার আশপাশে নোংরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি একটি জলাশয় যেটি পলিথিনের ভরে গেছে।
তাহলে এই যে আমরা ছবিগুলো দেখছি, এগুলো আসলে আমাদের কি ঘটনা ঘটাচ্ছে? শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের পাঠের বিষয় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায়। মানে ওই যে আমাদের পরিবেশগুলো দেখলাম, ওটা আসলে সঠিক নয়, ওটা ভারসাম্যহীন একটি পরিবেশ। আসলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা, এই পরিবেশের যে ভারসাম্য রক্ষার উপায়টা কি, তা তোমরা তোমাদের খাতায় আজকে পাঠ শিরোনাম লিখে নিবে। বলা হচ্ছে দ্য টেকনিক অফ কিপিং দ্য ব্যালেন্স অফ এনভায়রনমেন্ট। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় আজকে আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু। এটিকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে দ্য টেকনিক অফ কিপিং দ্য ব্যালেন্স অফ এনভায়রনমেন্ট। আমরা আসছি মূল পাঠে। আজকে আমরা এই পাঠ থেকে যা অর্জন করব সেটা হলো বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময়, বাংলাদেশ তো অবশ্যই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, তা এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। মানে তোমরা আজকে এই পাঠ থেকে বুঝবে যে বাংলাদেশ যে উন্নয়ন করছে, কিন্তু এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় বাংলাদেশের আসলে পরিবেশের ভারসাম্য রাখার উপায়টা কি, সেই জায়গাটা তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে। আর পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে নিজে সচেতন হবে এবং তোমরা তোমাদের আশপাশে অন্যকেও সচেতন করতে পারবে আজকে এই পাঠ উপস্থাপনের পরে। তাহলে আমরা আসি মূল পাঠে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হলে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হলে পরিবেশ টিকে থাকবে। হ্যাঁ, প্রাকৃতিক সম্পদ তুমি যথাযথভাবে ব্যবহার করবে, মানে যা ইচ্ছা তাই সেরকম ভাবে নয়, প্রয়োজনের মতো করে ব্যবহার করবে, অতিরিক্ত নয়। আমরা একটি দৃশ্য দেখছি, গ্রামের পরিবেশ খুব সুন্দর না? সবুজ গাছপালা আছে, পাশে দেখো একটা ছোট্ট নৌকা আছে, পাশে একটু জলাশয় আছে। এরকমই কিন্তু চিরাচরিত গ্রামের দৃশ্য ছিল। এখন তার কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আর শহরের একটি পরিবেশ দেখিয়েছি, পাকা রাস্তা, হ্যাঁ, উন্নত অবকাঠামো, কিন্তু সাথে কিন্তু সবুজ গাছপালাও আছে। পরিবেশ কিন্তু এরকমই হওয়ার কথা, সেটি গ্রাম হোক আর শহর হোক। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার আমরা করব, কিন্তু আমরা পরিবেশকে মানে যথাযথ যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে পরিবেশটাকে টিকিয়ে রাখতে পারবো। তো পরিবেশ সংরক্ষণ আসলে মানে কিভাবে করা প্রয়োজন, বলা হচ্ছে যে সম্পদের সংরক্ষণ তথা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর হতে হবে আমাদের সকলকে। শুধু সরকার পরিবেশ রক্ষার কাজ করবে হবে না, শুধু বিভিন্ন সংস্থা কাজ করবে হবে না, তোমাকে আমাকে সবাইকে করতে হবে কাজটি। তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথম একটি কথা লেখা আছে উপরে, দেখো, ক্ষতিপূরণ। কিসের ক্ষতিপূরণ করতে হবে? আমরা জানি প্রতিনিয়ত নদীতে পলি পড়ে নদী কি হয়ে যাচ্ছে, ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই নদীগুলোকে আমাদেরকে খনন করতে হবে। খনন করলে এই ক্ষতিপূরণ করতে পারবো আমরা। তাহলে পরিবেশে কি হবে, এই যে পানি, যে পরিমাণ পানি পরিবেশে থাকার প্রয়োজন সেটি থাকবে, আর না হলে নদী ভরাট হয়ে নদী শুকায় যাবে, পরিবেশ পানির অভাব বোধ করবে। তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হলে আমাদেরকে নদী খনন করতে হবে, নদীর পাড় দখলমুক্ত করতে হবে। ওই যে আমি দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে পূর্ব পাঠে, নদীর পাড়ে মাটি ফেলে নদী ভরাট করে শিল্প কারখানা, আবাসস্থল তৈরি করা হচ্ছে, এগুলোকে মুক্ত করতে হবে। এটি সরকারিভাবে মুক্ত করবে সরকার, কিন্তু তোমাদেরকেও এই ব্যাপারে আশপাশের ব্যক্তিদেরকে সচেতন করতে হবে। বলবে যে না হলে কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ করা হবে না, পরিবেশ ব্যাহত হবে। বলা হচ্ছে যে সতর্ক হওয়া। কি নিয়ে সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে? পরিবেশ সংরক্ষণ করলে আমাদের সতর্ক হতে হবে বায়ু, মাটি, পানি, এগুলো হলো পরিবেশের উপাদান। আমরা পূর্ব পাঠে পড়েছিলাম এই যে পরিবেশের উপাদান বায়ু, মাটি, পানি, এগুলো দূষণ করা যাবে না। এগুলো দূষণ না করে এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে সতর্ক হতে হবে না আমাদের বায়ু, মাটি এবং পানি ব্যবহারে। তারপর বলা হচ্ছে পাহাড়ের মাটি কাটা বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ের মাটি কেটে আবাসস্থল নির্মাণ করা হচ্ছে, আবাদি জমি করা হচ্ছে, কিন্তু না, পাহাড়ে যেই পরিমাণ বন থাকার কথা, যে পরিমাণ মাটি দিয়ে পাহাড়টি, সেটা সেইভাবেই রাখতে হবে। খুব বেশি পরিবর্তন করা আসলে পরিবেশ সংরক্ষিত হবে না। সেই ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন না করা, হ্যাঁ,
অবস্থার কি করা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন ধরো একটি ব্রিজ তৈরি করতে গেলে কিন্তু নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই পরিবর্তনগুলো যদি আমরা খুব বেশি করি তাহলে প্রক্ষান্তরে যেটি হবে সেটি হলো আমাদের পরিবেশে কিন্তু কি হবে, পরিবেশ সংরক্ষিত হবে না, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আসবে। শিক্ষার্থীরা, আমরা পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তোমার, আমার, তোমার পিতামাতা, তোমার বন্ধু বান্ধব, একটি রাষ্ট্রের, সরকারের, সকলের দায়িত্ব। আমরা যেটি করব, আমরা গাছ কাটবো। আমরা ছবিতে দেখিয়েছে গাছ কেটেছে, প্রচুর গাছ কেটেছে, কিন্তু দেখো আরেকটি ছবিতে দেখাচ্ছি প্রচুর হাত নতুন চারা গাছ রোপণ করছে। তো আমরা কি করব, আমরা পরিবেশের যেই উপাদানগুলো আছে এগুলোকে ব্যবহার করব। এখানে বনজ সম্পদের ব্যবহার দেখিয়েছি, কিন্তু প্রক্ষান্তরে বনজ সম্পদকে আরো বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন গাছপালা লাগাবো। তাহলে পরিবেশকে রক্ষা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সতর্কতার সাথে আমরা সম্পদ ব্যবহার করব। খেয়াল করতে হবে যে ওখানে যাতে বন জঙ্গলহীন হয়ে না পড়ে, জায়গাটি, স্থানটি যেন বন জঙ্গলহীন হয়ে একসময় মরুতে পরিণত না হয়। শিক্ষার্থী, তাহলে আমরা এই সচেতনতার সাথে কাজ করব। আমরা দেখিয়েছি বনজ সম্পদ একটি, পানি দূষণ একটি জায়গা দেখিয়েছি, আমরা দেখাচ্ছি যে বায়ু দূষণ। বনজ সম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা, বনজ সম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করে তা পূর্ব পাঠেই আমরা দেখেছিলাম যে এটি বাস্তু সংস্থানকে রক্ষা করছে। তাহলে বনজ সম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, অতএব বনজ সম্পদটিকে আমাদের রক্ষা করা দায়িত্ব। তার সাথে মাটি, পানি, তারপরে বায়ু, এগুলোও কিন্তু দূষণ রোধ করতে হবে আমাদেরকে। আমি ছবিতে দেখিয়েছি, দেখো পানি কিভাবে দূষিত হচ্ছে, এই কাজগুলো কম কম করতে হবে। বায়ু কিভাবে দূষিত হচ্ছে, দেখো ইটের ভাটার এই চুল্লিগুলো নিচে, এগুলো আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করি, যেই বায়ু স্তর থেকে, সেখানেই এই কালো ধোঁয়াটি এসে যাচ্ছে। এই চুল্লিগুলোকে আরো উঁচা করা যেতে পারত। তা এখন এই দূষণ রোধ করতে পারলে আসলে পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্ভব। শিক্ষার্থীরা, আমরা প্রথম একটি বলছি কি, বন সংরক্ষণে গৃহীত ব্যবস্থা। হ্যাঁ, আমাদেরকে বন সংরক্ষণ করতে হবে। তুমি করবে, তোমার সরকার করবে, রাষ্ট্র তার জায়গায় কাজ করবে, কিন্তু যেটি করতে হবে সেটি হলো বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বৃক্ষরোপণ করবে, দেখবে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ বলে একটি সপ্তাহ উদযাপন করা হয় আমাদের দেশে। বিশ্বেও এরকম বৃক্ষরোপণ দিবস আছে, বিশ্ব দিবস আছে। সেগুলো আমরা যদি পালন করে আমাদের দেশে মানে বর্ষা মৌসুমে বিশেষ করে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে পারতাম, তাহলে যেটি হতো বন সংরক্ষিত হতো। তারপরে বলা হচ্ছে বনের বিস্তার ঘটাতে হবে। হ্যাঁ, বন সংরক্ষণ তখনই হবে যখন বনের বিস্তার ঘটানো হবে। মনে করো যে একটি খালি জায়গা, তুমি চেষ্টা করবে সেখানে কিছু গাছপালা লাগাতে। বড় বড় গাছ হতে পারে, ছোট ছোট গাছ, ওগুলোও কিন্তু আবার সমন্বয় করতে হবে, বড় ছোট মিলিয়ে তোমাকে লাগাতে হবে। তারপরে বলা হচ্ছে যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা, একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে ক্রিকেট টিমকে আমরা কি বলি? হ্যাঁ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার টিম, তাই তো? আসলে বাংলাদেশে আগে অনেক জায়গায় এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখা যেত, এখন সেটি কি হারিয়ে গেছে, কারণ বন আমরা কেটে ফেলছি। বন কেটে ফেলার ফলে এই যে প্রাণীকুল আছে এদের আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে, জনসংখ্যা বাড়ছে, মানুষ তার বাসস্থানের জন্য বনভূমিকে ধ্বংস করে ফেলছে, যার ফলে বন্য প্রাণীও ধ্বংস হচ্ছে। আমরা আসলে জীববৈচিত্র্য আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। বলা হচ্ছে জ্বালানি ব্যবস্থাকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে হবে। আমরা জ্বালানি তেল ব্যবহার করি, সেইটি ব্যবহার করতে আমরা বেশি কমফোর্টেবল, কিন্তু এই জায়গাতে আমাদের সৌরশক্তি ব্যবহার করতে হবে। মানে সৌরশক্তি ব্যবহার করার ওই ক্যাপাসিটিগুলো, যেমন ধরো আমি দেখিয়েছি যে একটি পানির পাম্প চালাচ্ছে সৌর প্যানেল দিয়ে। তো এই জায়গাতে দক্ষ হতে হবে, বায়ুটাকে যাতে দূষণ করা না যায়, চুল্লিটাকে অনেক উঁচু করে, ইটের ভাটা চুল্লিকে উঁচু করতে হবে। তারপরে আমরা পানি ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করি, অতএব সেই এখানে কিন্তু আমরা যাতে নদীর গতিকে খুব বেশি ব্যাহত না করি। তারপরে আমরা পশু দেখাচ্ছি যে এখানে
জ্বালানি ব্যবস্থাকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে কিন্তু আমাদের এই জায়গায় কাজ করতে হবে, সচেতন হতে হবে। আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যেগুলো নিব সেটি আমি কতগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছি। পলিথিন রোধ করতে হবে, মানে পলিথিন ব্যবহার করবে কিন্তু সেটি সঠিক জায়গায় ফেলতে হবে। ইচ্ছা করলেই যে কোনো জায়গায় ফেলে দেওয়া যাবে না, ওটাকে রিসাইকেল করে আবার পলিথিন প্রস্তুত করা যায়। অতএব এটিকে তুমি যদি পানি বা মাটিতে ফেলে দাও এটি কিন্তু পরবর্তীতে আর রিসাইকেল বিনে নেওয়া যায় না। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে শিক্ষার্থীরা। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই প্রয়োজন, সেটির জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। নদী বাঁচাতে হবে, আমাদেরকে নদী ভরাট করলে হবে না, নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ করলেই হবে না, নদীগুলোকে বাঁচাতে হবে। আচ্ছা, আমাদেরকে কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জ্বালানি হিসাবে যে আমরা কাঠ ব্যবহার করি, হ্যাঁ, এই কাঠগুলো মানে ব্যবহারের বিকল্প কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে। কাঠ পোড়ানোটাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে শিক্ষার্থীরা। বলা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি, ইউনিসেফ ও দক্ষিণ এশিয়া পরিবেশ সহযোগিতা সংস্থা সাকেপের সদস্য। বাংলাদেশ এই সংস্থাগুলো মানে এই আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশ এর সদস্য, এবং এই কারণে বাংলাদেশ এদের দ্বারা ঘোষিত কিছু দিবস আছে যেগুলো উদযাপন করছে, যেগুলো আসলে আমাদের পরিবেশকে সংরক্ষণ করে। বলা হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দিবস পালন করার ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন করে আমরা নিজেদেরকে সচেতন করতে চাই। যেমন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব মরুময়তা দিবস, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ইত্যাদি পালনের ব্যবস্থা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই আমরা এই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটি, সেই গোলটি অর্জন করব, এসডিজি যেটা বলা হয় না। তাই এই আসলে আমাদেরকে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই কাজগুলো করতে হবে, সচেতন হতে হবে। দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবেশগত অবক্ষয় রোধে অনেকগুলো নীতিমালা কিন্তু গ্রহণ করা প্রয়োজন। তো সেরকম নীতিমালা আন্তর্জাতিকভাবে এবং আঞ্চলিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিবেশে কিন্তু বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে। শিক্ষার্থীরা, জীববৈচিত্র্য তাহলে কি? জীববৈচিত্র্য হলো পরিবেশে যে বহু ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণী আছে এদের স্বাভাবিক অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে। মানে একটা পরিবেশে সার্টেন পরিমাণ প্রাণী থাকতে হবে, উদ্ভিদ থাকতে হবে, এবং এটার একটার সাথে আরেকটার কিন্তু স্বাভাবিক একটা অবস্থান থাকতে হবে। তুমি যদি সব পশু পাখিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ভরে ফেলো তাহলে কিন্তু হবে না, আবার সব গাছপালা তুমি কেটে ফেলো সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়। তা এই পরিবেশে যে বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অবস্থানকে এই জীববৈচিত্র্য বলা হচ্ছে। এটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি। বায়োডাইভার্সিটি শিক্ষার্থীরা, আমরা এই মানুষ তার যে খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, ঔষধ এর জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, আর এই জন্যই আমাদের যা প্রয়োজন সেটি হলো বনাঞ্চল প্রয়োজন, নদী নালা প্রয়োজন, সমুদ্র দরকার, তাই তো? তাহলে একটি পরিবেশের মধ্যে আমরা বসবাস করতে পারবো, যেই পরিবেশে আমরা খাদ্য পাবো, আমাদের বস্ত্র পাবো, আমাদের বাসস্থান পাবো, ঔষধ পাবো, কিন্তু যেই পরিবেশে থাকবে একটা সুন্দর বনাঞ্চল, নদী নালা এবং সমুদ্র। আমরা এখানে একটা ছবিতে দেখিয়েছি উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। উদ্ভিদ যেই কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করছে, প্রাণী সেটি আবার গ্রহণ করছে, এবং এভাবেই চলছে প্রকৃতির পরিবেশ। আচ্ছা, আমরা মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে যে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে তার একটি পরিসংখ্যান এখানে উপস্থাপন করেছে শিক্ষার্থীরা। বলা হচ্ছে 2025 সালের মধ্যে 20 থেকে 25% প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার মানে কি পরিবেশ তো ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। জীববৈচিত্র্যের কি হবে? একটা পরিবর্তন এখানে চলে আসবে। যেই জীব বা যেই প্রাণী পরিবেশে, যে উদ্ভিদ পরিবেশে থাকার দরকার ছিল সেটির বলছে 20 থেকে 25% থাকবে না। তাহলে তো একটা হুমকির মুখে পরিবেশ পড়বে না? আমরা ছবিতে দেখিয়েছি যে বাঘ, হাতি একসাথে এরকম আসলে বন গাছপালা কেটে নিয়েছে। তুমি যদি বন ধ্বংস করো তাহলে এসব প্রাণীগুলো কিন্তু এরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার
পথে পড়বে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সংকুচিত হচ্ছে প্রাণীর আবাসস্থল। এটি আগেও আমি দেখিয়েছি যে আমরা বন জঙ্গল কেটে আবাসস্থল বানাচ্ছি, যার ফলে বাংলাদেশে আগে যে পরিমাণ বন ছিল, যার ফলে যেই পরিমাণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও হাতি দেখা যেত, বর্তমানে কিন্তু সেই পরিমাণ বনাঞ্চলও নাই। আর বাঘ দেখতে হলে তোমাকে সুন্দরবনে যেতে হবে, সেখানেও দেখা মিলতে অনেক কষ্ট করতে হবে, কারণ অত বাঘের পরিমাণ কমে আসছে কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পরিমাণ। তারপরে হাতি আগে অনেক জায়গায় দেখা যেত, এখন মাত্র বান্দরবন, সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিছু জায়গায় দেখা যায়। তা আমরা আসলে যেটি করছি সেটি আমরা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীর আবাসস্থল। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজন জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা সহযোগিতা জোরদার করা। মানে এটি শুধু তুমি করলে হবে না, আমি করলে হবে না, আমার দেশ করলে হবে না, এটা আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটা সহযোগিতাপূর্ণ কর্মসূচি জোরদার করতে হবে। যদিও বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কিছু কর্মকাণ্ড করছে, কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার দ্বারা প্রকৃতির যে বাস্তু সংস্থা আছে সেটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমরা বলছি যে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর একটি পরিসংখ্যান তোমার পাঠ্যপুস্তকে আছে শিক্ষার্থীরা। এই পরিসংখ্যানটিরা তোমরা এই পাঠ থেকে এই ছকের মতো করে লিখবে, তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় যদি বহু নির্বাচনী কোনো প্রশ্নে এরকম তথ্য থাকে তার উত্তর করতে পারবে। স্তন্যপায়ী প্রাণী কি কি এখানে নাম লেখা আছে এবং কি পরিমাণে আছে সেই সংখ্যাটিও দেওয়া আছে। তোমরা কিশোর বাতায়নে গেলে বা সংসদ টিভির ওয়েবসাইটে গেলে তোমরা এই চ্যানেলের ইউটিউবে ভিজিট করলে কিন্তু এগুলো তোমরা দেখতে পাবে, এই ডাটাটা নিতে পারবে। এই পাঠ থেকে তোমার পাঠ্যপুস্তকেও আছে। বলা হচ্ছে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড রেড নেচার এরকম একটি সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার এরকম একটি সংস্থা রেড ডাটা বুকে বলেছে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব কিন্তু হুমকির সম্মুখীন। সেখানে তারা বলছে 23 প্রজাতির বন্য প্রাণী আমাদের যাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, মানে এদেরকে আর কিছুদিন পরে হয়তো আর পাওয়া যাবে না আমাদের এই বাংলাদেশের বনভূমিতে। তার মধ্যে কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে, হাতি আছে। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূল্যায়নের জন্য কিছু প্রশ্ন তোমাদেরকে সবসময় আমরা করে যাই। বলা হচ্ছে আমাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে কি করতে হবে? শিক্ষার্থীরা, আমাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে আমাদেরকে যেটি করতে হবে, পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার রোধ করতে হবে। তারপরে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, মানে ও যে শিল্প বর্জ্য যে সে বের করে দিচ্ছে সেটিকে পরিশোধিত করে সে বের করবে। বলা হচ্ছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে, এরকম অনেক কিছু তোমরা বলতে পারো। পুনঃব্যবহারযোগ্য জ্বালানি কি কি? শিক্ষার্থীরা, ওই যে সৌর শক্তি, এটি আসলে যেটি আমি দেখেছিলাম সৌর প্যানেল, এটি আসলে এই পুনঃব্যবহারযোগ্য জ্বালানি। বলা হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দিবসগুলোর নাম তোমরা সেরকম বলতে পারো যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব মরুময়তা দিবস, এরকম দুই একটি দিবসের নাম তোমার পাঠ্যপুস্তকে আছে, তোমরা এই দিবসগুলোর নামগুলো বলবে। আর জীববৈচিত্র্য কি? আমরা বলেছি জীববৈচিত্র্য হলো একই পরিবেশে বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী স্বাভাবিকভাবে যে অবস্থান করছে, এটি হলো জীববৈচিত্র্য। শিক্ষার্থীরা, আমরা প্রত্যেক পাঠের শেষে একটি বাড়ির কাজ দিয়ে যাই। বাড়ির কাজটি বলা হচ্ছে বাংলাদেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে করো, তার বর্ণনা দাও। অবশ্যই তোমরা এই বর্ণনাটি লিখতে গেলে তোমাদের জ্ঞান ব্যবহার করবে এবং তুমি তোমার সৃজনশীলতা পরিস্ফুটিত করতে পারবে। তুমি নতুন কোনো পরিকল্পনাও কিন্তু এখানে আনতে পারো, ভারসাম্য রক্ষায় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং তুমি তোমার আশপাশের বন্ধুদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করছো সচেতন হতে পরিবেশ সংরক্ষণে, সেরকম তথ্য তোমরা এখানে তুলে ধরতে পারো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা সবসময় পাঠে একটি নৈতিকতার কথা বলে যাই, সেটি হলো মর্যাদা। মর্যাদা একজন ব্যক্তিকে
সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করার জন্য যোগ্য করে তোলে, তাহলে মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। মর্যাদা বৃদ্ধি করলে দেখবে তোমাকে তোমার আশপাশের লোকজন সম্মান প্রদর্শন করছে এবং তুমি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, সেটি এই পাবার জন্য তোমাকে যেটি করতে হবে মর্যাদাশীল হতে হবে। তা আমরা সবাই নিজেকে সম্মান করব এবং আশপাশের সকলকে সম্মান প্রদর্শন করব এবং শ্রদ্ধা করব। শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকবে। পরবর্তীতে আবার তোমাদের সাথে নতুন পাঠ নিয়ে আমি আসব। সকলকে ধন্যবাদ। সবাইকে স্বাগত আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে। আমি আছি আপনাদের সাথে শেখ শাহিদুল ইসলাম। আমি আজকে আপনাদের দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের অসমতার যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। তা আপনারা সবাই একটু দেখেন। উদাহরণ 5-এর অঙ্কটা আমরা করতে চাই। অনুশীলনী 6.1-এর পৃষ্ঠা নম্বর 125। a × x + b <c। এখানে দেখেন সাইড নোটে একটা কথা লেখা আছে, a ≠ 0। এখানে দেখেন, এখানে a না থেকে, b না থেকে, c না থেকে অন্য কোনো লেটারও থাকতে পারে, কিন্তু এখানে চলক একটা চলক দেখেন, এখানে শুধুমাত্র x চলক, আর abc কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্ট, মানে এখানে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে কিন্তু এক্সটা এখানে চলক। এখন সাইড নোটে খেয়াল করে দেখেন, এখানে এ বি সম্পর্কেও বলা নেই, সি সম্পর্কেও বলা নেই, এ সম্পর্কে এখানে বলা আছে। এ সম্পর্কে কি বলা আছে? a ≠ 0, তার মানে এর মানটা 0 হবে না। এর অর্থটা কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা? এর মান 0 হবে না, এর অর্থ হচ্ছে এর মানটা 0 থেকে বড় হবে অথবা 0 থেকে ছোট হবে। তা 0 থেকে বড় বলতে আমি একটা উদাহরণস্বরূপ আপনাদের বলতে পারি। 0 থেকে বড় কি 1 কি 0 থেকে বড় না? হ্যাঁ, 0 থেকে বড় 1, 2, 3, 4, 5, হাফ। আর 0 থেকে 0 হবে না, তার মানে 0 থেকে ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে। এখন 0 থেকে ছোট কি হতে পারে? যে কোনো মাইনাস সংখ্যা আমরা বলতে পারি, -1, -2, -1/2 এই জাতীয় সংখ্যাগুলো। তো এখানে আমাদের কিন্তু সাইড নোটটা দেওয়া আছে যে এর পরিচয়টা কি। তাহলে এখানে এর উপর আমাদের ডিপেন্ড করছে। তাহলে এখানে আমরা এর উপর যেহেতু ডিপেন্ড করছে যে a ≠ 0, তাহলে এর মানটা 0 হবে না কি? এটা ধনাত্মক হতে পারে অথবা ঋণাত্মক হতে পারে। ধনাত্মক বলতে পজিটিভ এখানে। তাহলে আমরা a কে যেহেতু এখানে আইডেন্টিফাই করা আছে, তাহলে এর সম্পর্কে আমরা এখানে লিখব। তা প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখেন আপনারা, তাহলে এখানে লেখেন a ধনাত্মক হলে। আমরা কিন্তু অসমতার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে গত ক্লাসে শিখেছি। আজকে আপনারা সেই আবার আমি রিপিট করতে চাই। অসমতার ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে a ধনাত্মক যদি হয়, তাহলে কি অবস্থাটা হয় দেখেন, a ধনাত্মক, তার মানে এর মানটা 0 থেকে বড় হবে। তাহলে আমাদের এখানে অসমতার যে চিহ্নটা আছে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না, যেহেতু এখানে পজিটিভ। তাহলে আমরা এখানে অসমতার চিহ্ন যেমন আছে এরকমই থাকবে, জাস্ট আমরা এখানে এই অসমতাটা লিখব। আপনারা খেয়াল করে দেখেন, গত ক্লাসে আমি এখানে আজকে সুবিধার জন্য আপনাদের অসমতার চিহ্নগুলো লিখেছি। এখানে এই 4টি চিহ্ন যে কোনো একটা চিহ্ন থাকলে সেটাই অসমতা হবে। তাই এখানে আপনারা খেয়াল করেন,
লেস দ্যান সাইন আছে, এখানে মিল আছে, সুতরাং এটা কি অসমতার সাইন। তাহলে এখানে আমাদের চলকটা কি, চলকটা আছে এক্স। তাই এক্স এর মান যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে কাকে রিমুভ করতে হবে, এটাকে রিমুভ করতে হবে। তাহলে আমরা এটাকে যদি রিমুভ করতে হয়, আমি আগেই আপনাদের বলেছি যে কোনো সংখ্যা যদি গুণ থাকে তাহলে আমরা ওটাকে রিমুভ করতে হলে উভয় পাশে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব। তাহলে এখানে যেহেতু এটাকে আমাদের রিমুভ করতে হবে, তা উভয় পাশে আমরা এ দিয়ে ভাগ করব। তাহলে এখানে এ মিল আছে, কেটে গেল, তাহলে এক্স প্লাস বি হবে লেস দ্যান সি বাই এ হবে। এখন খেয়াল করে দেখেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে প্লাস বি আছে, কারণ আমাদের চলকের মান বের করতে হবে। চলক যেহেতু এক্স, তাহলে এখানে এক্সটার মান যদি আমাদের বের করতে হয়, এক্স এর সাথে কি যোগ আছে, বি যোগ আছে। তাহলে আমাদের এক্স এর মানটা যদি বের করতে হয়, উভয় পাশে আমরা বি বিয়োগ করব। তাহলে এক্স প্লাস বি মাইনাস বি। অসমতার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন, অসমতার ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো সাইড চেঞ্জ করা যায় না। অসমতার ক্ষেত্রে উভয় পাশে যোগ করতে হয়, অথবা উভয় পাশে বিয়োগ করতে হয়, অথবা উভয় পাশে গুণ করতে হয়, অথবা ভাগ করতে হয়, এটা মনে রাখবেন। তাহলে এখানে এক্স লেস দ্যান সি বাই এ মাইনাস বি। আমরা কিন্তু এখানে সরল করলাম না, কারণ সরল কেন করলাম না, কারণ সরল করে এখানে আমাদের কোনো ফল লাভ হবে না। কারণ কেন হবে না, যেহেতু এখানে আমাদের এ বি সি নির্দিষ্ট নেই, এই জন্য আমাদের এখানে সরল করার প্রয়োজন নেই। দ্যাট মিনস এখানে আমাদের এক্স এর মানটা এখানে বের হলো। যেহেতু আমাদের এখানে আরেকটা অপশন আছে, যেহেতু বলেছে এ নট ইজিক্যাল টু 0, তা আমরা এ নট ইজিক্যাল টু 0 মানে এর মানটা ধনাত্মক হবে, তা আমরা ধনাত্মক দিয়ে করলাম। এখন আমরা ঋণাত্মক দিয়ে করব। আপনারা দেখেন না, আবার এ ঋণাত্মক হলে, এ ঋণাত্মক হলে কি হয় সেই বিষয়টা দেখেন। এ ইন্টু এক্স প্লাস বি লেস দ্যান সি। আমাদের এখানে কিন্তু এ ঋণাত্মক বলা হয়েছে, আমাদের চিহ্নটা শুরু থেকে আছে লেস দ্যান, আর পূর্বের যে অংশটা আমরা করেছি ঠিক একইভাবে আমরা এখন উভয় পক্ষকে এ দ্বারা ভাগ করব। কেন, এ গুণ করা আছে, তাহলে আমরা উভয় পক্ষকে এ দ্বারা যদি ভাগ করি, তাহলে খেয়াল করেন সবাই, আমরা সাইড নোটটা লিখব, উভয় পক্ষকে এ দ্বারা ভাগ করে এখন খেয়াল করেন এ কাটাকাটি হয়ে যায়, এক্স প্লাস বি সি বাই এ। আগের মতো ঠিকই আমাদের এখানে প্লাস বি আছে, তাহলে বিটাকে যদি আমাদের রিমুভ করতে হয় তাহলে আমরা বিয়োগ করব। যেহেতু প্লাস বি আছে, তখন বি বি কাটাকাটি হবে, সি বাই এ মাইনাস বি। তাই এখানে আমাদের মানটা আগেরটার মতো আমরা সরল করলাম না, যেহেতু আমাদের এখানে এবিসি নির্দিষ্ট নেই, এই জন্য আমরা এখানে এইভাবেই রেখে দিব। তাহলে আগেরটা যেমন আগে 6.1 যেমন আমরা গত ক্লাসের অঙ্কগুলো করেছিলাম, ওখানে সংখ্যা রেখা দেখাতে পেরেছি। আজকে কিন্তু আমরা সংখ্যা রেখা দেখাতে পারবো না, কারণ এখানে এবিসি নির্দিষ্ট নয়, এই জন্য আমরা সংখ্যা রেখা দেখাতে পারবো না, শুধুমাত্র এর সমাধানটা আমরা বের করেছি। সবাই লেখেন, এখানে কিন্তু দুটা সমাধান বের হয়েছে। গত ক্লাসের অঙ্কগুলোতে কিন্তু একটা করে সমাধান বের হয়েছিল, এখানে দুটা করে সমাধান বের হয়েছে। তা লেখেন নির্ণয় সমাধান। যেহেতু এখানে আমাদের দুটা সমাধান বের হয়েছে, এই জন্য রোমান সংখ্যা 1, 2 দিয়ে আমরা সমাধানগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি। যেমন রোমান সংখ্যা 1 দিয়ে আমরা এখানে লিখব এক্স লেস দ্যান সি বাই এ মাইনাস বি। এখানে আমাদের কখন এই ঘটনাটা ঘটছে, যখন এ ধনাত্মক ছিল। এ ধনাত্মক মিনস এ গ্রেটার দ্যান 0, মানে এর মানটা 0 থেকে বড় হবে যদি এ গ্রেটার দ্যান 0 হয়। 2 নম্বরটা আমরা এখানে লিখব, শুধু জাস্ট এখানে গ্রেটার দ্যান হয়ে যাবে, সি বাই এ মাইনাস বি। এখানে বলা হয়েছে ঋণাত্মক, এ ঋণাত্মক, দ্যাট মিনস এ 0 থেকে ছোট হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনারা কি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছেন? এরকম ভাবে অনেক পরিবর্তন করে অঙ্কগুলো আসতে পারে, এ বি সি জায়গা সি ডি পি কিউ এগুলো আসবে, আপনারা ঠিক এই একইভাবে অঙ্কগুলো করতে সুবিধা হবে। এখন আমরা এই একই অঙ্ক পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি, মানে 6 অধ্যায়ের অনুশীলনী আমরা 6.2 অঙ্কটা করব। আমি এখন তাহলে বইয়ের প্রথম যে অঙ্কটা আছে 1 নম্বরের অঙ্কটা, এখানে দেখেন, আপনারা নিশ্চয়ই সবাই বই বের করছেন, সবাই একটু বইয়ের দিকে তাকান। 1 নম্বরের অঙ্কটা এখানে বলা আছে, একজন বালক ঘন্টায় x কিলোমিটার বেগে 3 ঘন্টা হাঁটলো এবং ঘন্টায়
x+2 কিলোমিটার বেগে হাফ ঘন্টা দৌড়ালো এবং তার অতিক্রান্ত পথ 29 কিলোমিটারের কম। এখন দেখবেন যে আপনাদের অঙ্কে কম, বেশি, অনূর্ধ্বে, ঊর্ধ্বে এই কথাগুলো লেখা থাকবে। এই প্রশ্নের অঙ্কগুলো বুঝে ঠিক আপনারা 6 দশমিকের যে অঙ্কগুলো অসমতা করছেন এখানে অসমতার অঙ্ক, দ্যাট মিনস এখানে প্রশ্নটা বুঝে অসমতা আকারে সাজাতে হবে, তারপরে একই নিয়মে 6.1 মতো করতে হবে। তাহলে দেখেন ঘন্টায় x কিলোমিটার বেগে বলছে, ঘন্টায় বলতে আমরা কি বুঝবো? 1 ঘন্টায়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছেন তো? ঘন্টায় বলতে 1 ঘন্টা। এখানে ঘন্টায় x কিলোমিটার বেগে 3 ঘন্টা হাঁটলো, তার মানে 1 ঘন্টায় যদি সে x কিলোমিটার যায়, 3 ঘন্টায় বেশি যাবে না কম যাবে? প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বেশি যাবে, কারণ 1 ঘন্টায় যায় x কিলোমিটার, তাহলে 3 ঘন্টায় যায় বেশি। বেশি মানে কি? গুণ হবে। তাহলে আমরা এখানে অবশ্য অঙ্কটা ঐকিক নিয়মে করব না, আমরা লিখে করব। তা সবাই একটু দেখেন, আমরা 1 নম্বর অঙ্কটা করছি। এখানে লেখা আছে ঘন্টায় x কিলোমিটার বেগে, তাহলে বালকটি, সবাই লেখেন, সবাই লিখতেছেন তো? বালকটি ঘন্টায় x কিলোমিটার বেগে, x কিলোমিটার বেগে 3 ঘন্টা হাঁটলো, 3 ঘন্টায় হাঁটলো 3x কিলোমিটার, যেহেতু বেশি যাচ্ছে। 1 ঘন্টায় যদি x কিলোমিটার যায়, 3 ঘন্টায় 3x কিলোমিটার হবে। আবার দেখেন একইভাবে ঘন্টায় x+2 কিলোমিটার বেগে হাফ ঘন্টা দৌড়ালো, ঠিক এটার মতো, ঘন্টা মানে 1 ঘন্টা। তাহলে লাগবে এবং বালকটি ঘন্টায় x+2 কিলোমিটার বেগে, x+2 কিলোমিটার বেগে। সবাই বইটা দেখতেছো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা? বইয়ের দিকে খেয়াল করবেন। বেগে হাফ ঘন্টায় হাঁটলো, বেশি না কম? অবশ্যই বেশি। তাহলে আমরা এখানে গুণ করে দিব হাফটা। আমরা বা দিয়ে লিখতে পারি x+2। আমরা যদি 1 দিয়ে উপরের সংখ্যাটাকে গুণ করি তাহলে সেম হবে, আর নিচে 2টা বসে যাবে, কারণ অনের সাথে কোনো কিছু গুণ করলে কি হবে? ওই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে। অনের সাথে 0 গুণ করলে 0 পাবো, অনের সাথে 2 গুণ করলে 2 পাবো। তাহলে আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা? এখন দেখেন প্রশ্নে কি বলছে, যে এদের যে অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটা 29 কিলোমিটারের কম। তার মানে আমরা প্রথমে যে অংশটা পেয়েছি আর দ্বিতীয় যে অংশটা, এদের মোট যে দূরত্বটা, মোট মানে যোগফল, তাহলে আমরা লিখব প্রশ্ন মতে বা সত্য অনুসারে, যে যেটা বলেন প্রশ্ন মতে লিখতে পারবেন, সত্য অনুসারেও লিখতে পারবেন। তাহলে এখানে 3x + x+2/2 কম, কম যেহেতু বলেছে তাহলে আমাদের লেস দ্যান হবে, তাহলে 29। দেখেন আপনাদের প্রশ্নে বলছে যে সমস্যাগুলো অসমতার মাধ্যমে প্রকাশ করো এবং x এর সম্ভাবনা লিখো। তাহলে এখানে আমরা সমস্যাগুলো অসমতার মাধ্যমে প্রকাশ করলাম, এটাই আমাদের একটা অংশ হয়ে গেল। এখন এটাকে সমাধান করতে বলছে। দেখেন প্রিয় শিক্ষার্থী, এই সমাধানটা কিন্তু পূর্বের চ্যাপ্টারের মতো 6.1 যেভাবে করেছেন ওইভাবে আমাদের এখানে সমাধান করতে হবে। তা দেখেন আপনারা, তার সমাধান যদি আমরা করতে যাই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে প্রথমে লসাগু করা। তা লসাগু যদি করতে হয় তাহলে আমরা এখানে 2 হবে, 3 × 6 x+2। প্রিয় শিক্ষার্থীরা লসাগু তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারেন যে এখানে 3x এর নিচে কিছু নেই, তার মানে 1 আছে, 1 আর 2 লসাগু 2। তাহলে আমরা এখানে লসাগু করলাম 7x + 2। প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখেন আমরা এখানে 2, যেমন এখানে কি আছে, ভাগ আছে, ভাগ লিখে দিব। এখন আমরা উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা গুণ করব। তো গুণ করেন আপনারা, সবাই খেয়াল করেন। তাহলে এখানে 2 × 7x + 2, আর এখানে 2, আর এখানে 2 দিয়ে আমরা গুণ করছি উভয় পক্ষে। আমরা উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা গুণ করে সাইড নোটটা লিখব, উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা গুণ করে 7x + 2, এখানে আমরা গুণ করে দেখেন 29 এর সাথে 2 গুণ করলে যা হয় আমরা লিখি। আমরা এখন যেহেতু +2 আছে তাহলে উভয় পক্ষে আমরা 2 বিয়োগ করব, তবে 2 বিয়োগ করে দিলাম। এখানে সাইড নোটটা আগের মতো লিখতে হবে, উভয় পক্ষকে 7 দ্বারা ভাগ করব, যেহেতু এখানে গুণ আকারে আছে এই জন্য আমরা কি করব, ভাগ করব। সবাই একটু ভাগ করি তাহলে।
দেখেন আমাদের এখানে মানটা বের হয়েছে 8। এখন দেখেন এখানে যে মানটা, এই মানটা কিন্তু আপনার x এর মান পেয়েছি যে x এর মানটা 8 এর থেকে কম হবে, তার মানে 8 এর বেশি হতে পারবে না। কিন্তু যেহেতু এখানে বেগের কথাটা বলা হয়েছে, বেগ তো আর 0 হতে পারে না, এই জন্য এটা বলছে যে x এর সম্ভাব্য মান। তাহলে x এর সম্ভাব্য মান হলে তাহলে x এর মানটা 8 এর বেশি হতে পারবে না, মানে 8 এর কম। এখন 8 এর কম কত? মাইনাস কোনো মান হবে? হ্যাঁ, মাইনাস তো হতে পারবে না, 0 হতে পারবে না, কারণ বেগ ঋণাত্মক হতে পারে না। সেজন্য আমরা আবার দিয়ে লিখবো, যেহেতু x এর সম্ভাব্য মান কথাটা বলেছে, তাহলে আমরা এখানে x গ্রেটার দ্যান 0 লিখব, আর ব্র্যাকেটে লিখব যেহেতু বেগ ঋণাত্মক হতে পারে না। আপনারা সবাই লিখছেন তো? ঋণাত্মক হতে পারে না। তাহলে x এর সম্ভাব্য মানটা আমরা একটু উপরে লিখি, সবাইকে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা উপরে লিখি x এর সম্ভাব্য মান। তাহলে কি হবে? x এর সম্ভাব্য মান মানে x এর মানটা কত থেকে কত হতে পারে, সম্ভাব্য মানটা। তাহলে কি হবে? এখানে খেয়াল করে দেখেন x এর মানটা 0 থেকে কি হবে? বড় হবে। তাহলে এখানে আমরা ছোট সংখ্যাটা, আপনারা মনে রাখবেন ছোট সংখ্যাটা আগে লিখতে হবে, আর এখানে আমাদের অঙ্কটা স্টার্টিং এ লেস দ্যান আছে, তাহলে লেস দ্যান দিব, আর যেহেতু চলক x এটা, আর বড় সংখ্যাটা আমাদের পরে লিখতে হবে। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। তাহলে আমাদের এখানে আনসার আসবে, দুটো আনসার আসবে। তো আনসার লেখেন, দুটো আনসার আসবে। একটা আছে অসমতা। অসমতা আমরা কি পেয়েছি আপনারা দেখতে পেয়েছেন। অসমতা আমরা পেয়েছিলাম 3x x + 2/2 29 এবং x এর সম্ভাব্য মান। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা বুঝতে পারছেন। আমরা এখন এই চ্যাপ্টারটা যে করলাম, এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আমাদের দেখেন পূর্বের চ্যাপ্টারটা আমাদের এখানে সম্পূর্ণ কাজে লেগেছে। পূর্বের চ্যাপ্টারটা যদি আমরা ভালো করে বুঝতে না পারতাম, তাহলে এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে বোঝা যেত না। এই জন্য পূর্বের চ্যাপ্টার যারা আমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছি, তারা এই চ্যাপ্টার ভালো বুঝবো, কারণ প্রশ্নের অঙ্কগুলো আগের চ্যাপ্টারে সহায়ক হয়। এটা বুঝতে পারলে আমাদের এই অঙ্কগুলো করতে কোনো সমস্যা হবে না। তা আমি আপনাদের HW দিব বাসায়। আপনাদের যখন স্কুল খুলবে তখন স্যারদের HW গুলো দেখাবেন, এর উপর কিন্তু মার্কিং থাকবে। আপনাদের আমি HW দিচ্ছি, HW গুলো আপনারা একটু সবাই লিখে নেন। বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক যে যেটাই বলেন, HW লেখেন। অনুশীলনী 6.2 আমি আপনাদের বেশি অঙ্ক দিব না, একটা দুটো অঙ্ক দিই। আপনারা একই নিয়মের অঙ্ক, যেহেতু আমি আপনাদের 4 নম্বর অঙ্কটা, 6 নম্বর অঙ্কটা, এই দুটো অঙ্ক অবশ্যই আপনারা লিখবেন এবং শিখবেন, এবং স্কুল খুললে আপনাদের শিক্ষককে এটা দেখাবেন। এবং আমার এই ক্লাসটি যদি আপনারা কেউ বুঝতে না পারেন, তাহলে আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে আপনারা কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে এটা আবার দেখতে পাবেন, এবং এটা আপনারা দেখে কুইজের মাধ্যমে যাচাই করতে পারবেন। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আপনারা সবাই ভালো থাকেন। সবাইকে ধন্যবাদ। খুদা হাফেজ।
প্রিয় শিক্ষার্থী, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে তোমাদের বিদ্যালয় বন্ধ। এই বন্ধকালীন সময়ে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রমে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা বই খাতা নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে আছো। আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের দশম শ্রেণীর জন্য পাঠদান করব। আমরা প্রথমেই স্ক্রিনে তোমরা দেখো যে একটি চিত্র দেওয়া আছে। এখানে আমরা মার্কিং করেছি 1 2 3, একটি গোলালুর ছবি। গোলালু থেকে 2 নম্বর ছবি দেখো, এখানে মুকুল গজিয়েছে। 3 নম্বর ছবি, সেই মুকুল থেকে গোলালুর গাছ হয়েছে এবং আলু হয়েছে। এখানে একটি আলু থেকে অসংখ্য আলু তৈরি হয়েছে। এটি একটি প্রজননের ধারণা, অর্থাৎ একটা জীব তারই অনুরূপ নতুন বংশধর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতি টিকিয়ে রাখে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলি জীবের প্রজনন। আজকে আমরা এই দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায়ে জীবের প্রজনন অধ্যায়ে যাব। তো এখন এই প্রজনন 2 প্রকার, একটা হচ্ছে অযৌন প্রজনন, একটি হচ্ছে যৌন প্রজনন। তুমি বোর্ডে যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু অযৌন প্রজনন। কিন্তু আবার কিছু উদ্ভিদ যাদের ফুল হবে তারা কিন্তু যৌন প্রজনন করাবে। তাহলে যৌন প্রজননের জন্য ফুল দরকার। তাহলে আমরা একটু দেখে নেই উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ ফুল। তাহলে আমরা আজকে এই প্রজনন এবং উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ ফুল এই সম্পর্কে আলোচনা করব। তোমরা দেখে নাও শ্রেণী দশম জীববিজ্ঞান অধ্যায় একাদশ জীবের প্রজনন। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রজনন অঙ্গ ফুল। আচ্ছা, তাহলে এই পাঠ শেষে তোমরা যা শিখতে পারবে, প্রজনন কি তা বুঝতে পারবে। উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ হিসাবে ফুলের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। একটি সম্পূর্ণ ফুলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করতে পারবে। ফুলের বিভিন্ন অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাহলে আমরা একটু প্রথমেই দেখে নেই প্রজননের ধারণা কি। প্রজননের ধারণা হলো একটি জীব থেকে তার নতুন বংশধর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতি টিকিয়ে রাখার একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রজনন। তাহলে এই প্রজননের আমরা একটু আগেই বলছি যে যৌন প্রজনন, এই যৌন প্রজননের ক্ষেত্রে জনন কোষ সৃষ্টি আবশ্যক। তো জনন কোষ কিভাবে সৃষ্টি হবে, তোমরা এখানে দেখো 2টি মাতৃকোষ আছে, একটি পুংজনন মাতৃকোষ, একটি স্ত্রী জনন মাতৃকোষ। এই স্ত্রী জনন মাতৃকোষ, পুংজনন মাতৃকোষ মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু, হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর সৃষ্টি হবে। এই 2টি গ্যামেট মিলিত হয়ে নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট তৈরি হবে। সেই জাইগোটটি হবে ডিপ্লয়েড। ডিপ্লয়েড জাইগোটটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে নতুন জীবের সৃষ্টি করবে এবং বংশবৃদ্ধি হবে। এটি আসলে প্রজননের ধারণা। আর প্রজনন, জীব মাত্রই প্রজনন হবে, আর জীবের জন্ম হলে তার মৃত্যু হবে এবং বংশ পরম্পরা এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। তাহলে প্রজননের ধারণা সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা পেয়ে গেলাম। আমরা একটা ফুল এখানে দেখি। তোমরা দেখতেছো যে একটা ফুলের এখানে 2টি অংশ কিন্তু একটু উপরে ওঠানামা করছে। এই 2টি অংশ, এছাড়া নিচে আরো 3টি অংশ আছে। একটি ফুলের, উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ ফুলের 5টি অংশ থাকবে। তাহলে 5টি অংশ কি কি তোমরা দেখো। একটি হচ্ছে পুষ্পাক্ষ বৃন্ত, একটি হচ্ছে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক, স্ত্রী স্তবক। তাহলে একটি ফুলের 5টি অংশ। এখন একটা ফুলের বিভিন্ন অংশগুলো আবার দেখে নেব। এখানে আমরা নিচ থেকে যদি দেখি, তুমি দেখো লেখা আছে স্টক, এটি বৃন্ত। বৃন্তের উপরে দেখো রিসিপ্টাকল, অর্থাৎ এটি হচ্ছে পুষ্পাক্ষ। এই পুষ্পাক্ষের 2 পাশে 2টি ছড়ানো অংশ পাতার মতো, আমরা সেটাকে লিখেছি সেফাল, অর্থাৎ এগুলি বৃতি। তারপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে হলুদ বর্ণের যে অংশ এখানে দেওয়া আছে,
এই হলুদ বর্ণের এই অংশটি হচ্ছে দলমণ্ডল, এবং চারটি তোমরা দেখো যে এখানে স্টামেন, যার পুংকেশর এখানে দেখানো হয়েছে, কয়েকটি পুংকেশর আছে, এই পুংকেশরের সমষ্টিকে আমরা বলি পুংস্তবক। ফুলের একেবারে অভ্যন্তরের অংশটিকে আমরা বলি স্ত্রী স্তবক। এই হলো একটি আদর্শ ফুলের 5টি অংশ। এখন আসো, যে ফুলে এই 5টি অংশ থাকে তাকে আমরা বলি সম্পূর্ণ ফুল। তাহলে আমরা এখানে একটি সম্পূর্ণ ফুল দেখি। এই ফুলে দেখো 5টি অংশ বিদ্যমান, আর যে ফুলে এই 5টি অংশের কোনো অংশটি অনুপস্থিত থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো অসম্পূর্ণ ফুল। তো অসম্পূর্ণ ফুল লাউ এবং কুমড়া আমাদের কাছাকাছি, লাউ, কুমড়া, তারপরে শশা, এগুলো কিন্তু একলিঙ্গিক ফুল, এগুলো অসম্পূর্ণ ফুল। আর সম্পূর্ণ ফুল হচ্ছে জবা, ধুতুরা, আমরা প্রথমেই স্লাইডে দেখে নিয়েছি, এগুলি সম্পূর্ণ ফুল। অর্থাৎ যে ফুলে 5টি অংশ থাকবে তাকে সম্পূর্ণ ফুল, যে ফুলে 5টি অংশের যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকতে পারে তাকে আমরা বলবো অসম্পূর্ণ ফুল। এই অসম্পূর্ণ ফুলের মধ্যে আবার লিঙ্গানুসারে ফুলকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে উভয়লিঙ্গিক, আর একটি হচ্ছে একলিঙ্গিক। উভয়লিঙ্গিক হচ্ছে যে ফুলে পুংস্তবক, স্ত্রী স্তবক দুটি উপস্থিত থাকে তাকে আমরা বলবো উভয়লিঙ্গিক। আর যে ফুলে পুংস্তবক অথবা স্ত্রী স্তবক এর যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে তাকে আমরা বলবো একলিঙ্গিক ফুল। এখন একলিঙ্গিক ফুলকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল। যে ফুলে পুংস্তবক আছে, স্ত্রী স্তবক নেই, তারা হচ্ছে পুরুষ ফুল। আবার যে ফুলে স্ত্রী স্তবক আছে, পুংস্তবক নেই, তাকে আমরা বলি স্ত্রী ফুল। তাহলে পুরুষ ফুল, স্ত্রী ফুল উভয় ফুলের উদাহরণ কিন্তু এক। আমি কয়েকটি নাম বললে তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে লাউ, কুমড়া, ঝিঙা এই ফুলগুলো কিন্তু একলিঙ্গিক ফুল। এখানে তোমরা অসম্পূর্ণ ফুল দেখো। এখানে আমরা যে ফুলটি দেখাতে চাচ্ছি এটি কিন্তু একটি কুমড়ার ফুল। এখানে তোমরা দেখো বাম পাশের ফুলে পুংস্তবক আছে, স্ত্রী স্তবক নেই। আবার ডান পাশের ফুলে দেখো পুং স্তবক আছে, স্ত্রী স্তবক নেই। তাহলে দুটি যদি কুমড়ার ফুল হয় তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি বাম পাশেরটি স্ত্রী ফুল আর ডান পাশেরটি পুরুষ ফুল। এখন এমনও ফুল আছে যে ফুলে পুংস্তবক, স্ত্রী স্তবক কোনোটি উপস্থিত থাকে না, তাকে কিন্তু আমরা ক্লিপ ফুল বলে থাকি। পুষ্পাক্ষ বা বৃন্তের কাজ তোমরা একটু দেখে নাও, যে বৃন্ত ফুলকে কাণ্ডের সাথে যুক্ত রাখে, বৃন্ত ফুলকে আলো বাতাসের দিকে মেলে ধরে, তারপরে পুষ্পাক্ষ ফুলের অন্যান্য অংশগুলোকে ধারণ করে। তাহলে বৃন্ত এবং পুষ্পাক্ষ একসাথে এই কাজগুলো করে থাকে। তাহলে আমরা ফুলের প্রথম অংশ সম্পর্কে দেখতে পেলাম এবং তার কাজগুলো জেনে গেলাম। আমরা তার একটি ফুলের দ্বিতীয় অংশ, যাকে আমি প্রথম স্তবক বলতে চাই। তোমরা দেখো এখানে বৃতি বা ক্যালিক্স, বৃতি হলো ফুলের প্রথম অংশ। এই বৃতি অনেকগুলি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। তোমরা ডান পাশে যে ছবিগুলো আছে সেখানে দেখো যে আমরা দেখতেছি 5টি বৃতির অংশ আছে, তার প্রত্যেকটি অংশকে বলা হয় বৃত্তাংশ বা সেপাল। এই সেপালগুলির সমষ্টি হচ্ছে বৃতি। তোমরা এখন বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ যে এই বৃতি যুক্ত থাকতে পারে। যেমন বাম পাশে যে ছবিটি দেওয়া আছে এটা কিন্তু একটি ধুতুরা ফুল, তার বৃতি অংশগুলো যুক্ত হয়ে একটা নলের ন্যায় গঠন তৈরি করেছে, ঘণ্টাকৃতি। এটাকে আমরা বলছি যুক্ত বৃতি। আবার ডান পাশে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে বিযুক্ত বৃতি, বৃতিগুলো টোটালি আলাদা। 5টি বৃতি আছে টোটালি খোলা, একটা আরেকটার সাথে কোনো যুক্ত নেই, এটাকে আমরা বলছি বিযুক্ত বৃতি। এখন এই যুক্ত বৃতি এবং বিযুক্ত বৃতি, এখান থেকে আমরা এর কাজটা সম্পর্কে একটু জানবো। যুক্ত এবং এই বৃতির কাজ কি? বৃতির কাজ হলো বৃতি এই ফুলকে বাইরের প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা। কখন? যখন সে কুড়ি বা মুকুল অবস্থায় থাকে। মুকুল অবস্থায় থাকার সময়ে ফুলের ভিতরের অংশকে এই বৃতি টোটালি আটকে রাখে। তাহলে ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি থেকে এই ফুলের ভিতরের অংশগুলোকে রক্ষা করে বৃতি। বৃতি যেহেতু সবুজ,
তাহলে একটি ধারণা তোমরা নিতে পারো যে তাহলে সে তো সালোক সংশ্লেষণও করতে পারে, সবুজ অংশ সে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করতে পারে। আমরা এর পরবর্তী অংশটা একটু দেখতে চাই। তোমরা একটু দেখো, এর পরবর্তী অংশ হচ্ছে দলমণ্ডল বা করলা। দলমণ্ডল বা করলা, এখানে এই যে পাপড়িগুলোর সমষ্টিকে কিন্তু আমরা দলমণ্ডল বলে থাকি। তাহলে একটা ফুলে একাধিক পাপড়ি থাকতে পারে, এই পাপড়িগুলোর সমষ্টি হচ্ছে দলমণ্ডল। দলমণ্ডলও আবার যুক্ত থাকতে পারে। তোমরা স্ক্রিনে যে ছবিটি দেখছো, এর পাপড়ি দেখো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি নলের ন্যায় গঠন তৈরি করেছে। আমাদের অতি পরিচিত ধুতুরা ফুল, এই ধুতুরা ফুলের পাপড়িগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে আমরা বলছি যুক্ত দল। কিন্তু আবার তোমরা তাকে দেখো বিযুক্ত দল। এই বিযুক্ত দলের ক্ষেত্রে এই পাপড়িগুলো একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন, একটি কিন্তু আরেকটির সাথে যুক্ত না। আমরা জবা ফুল যদি দেখি, দেখবো যে জবা ফুলের পাপড়িগুলো একটা আরেকটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দলমণ্ডলের কাজ দেখো, দলমণ্ডল রঙিন হওয়ার কারণে পোকামাকড় এবং পশু পাখিকে আকর্ষণ করে এবং পোকামাকড় মধু খেতে সাহায্য করে। এই মধু খাওয়ার প্রেক্ষাপটে সেখানে কিন্তু পরাগায়ন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এগুলো কিন্তু তাহলে পরাগায়নে অংশগ্রহণ করছে পাপড়ি বা দল অথবা দলমণ্ডল। আমরা তার পরবর্তী অংশে চলে যেতে চাই, পুং স্তবক। পুং স্তবক ফুলের তৃতীয় স্তবক, চতুর্থ অংশ। একটি ফুলের এখানে দেখো 6টি পুংকেশর বা পরাগধানীর ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই পরাগধানীগুলোর সমষ্টিকে একত্রে বা এই পুংকেশরের সমষ্টিকে একত্রে আমরা পুং স্তবক বলে থাকি। তাহলে তোমরা দেখো যে একটা পুংকেশরের কয়টি অংশ আছে? একটি পুংকেশরের 2টি অংশ আছে। তোমরা তাকিয়ে দেখো যে একটি পুংকেশরের একেবারে উপরের দিকে স্ফীত যে অংশ, সেই অংশটির নাম হচ্ছে অ্যান্থার, যাকে আমরা বলছি পরাগধানী, এবং নিচের অংশকে বলছি ফিলামেন্ট, যাকে আমরা বলছি পরাগদণ্ড। এই পরাগদণ্ড এবং পরাগধানী এই দুটোকে একত্রে আমরা স্টামেন বা পুংকেশর বলে থাকি। এই পুংকেশরের সমষ্টি হচ্ছে পুং স্তবক। ফুলের চতুর্থ স্তবক অথবা পঞ্চম অংশ হচ্ছে স্ত্রী স্তবক। স্ত্রী স্তবকের 3টি অংশ থাকে, একটি হচ্ছে গর্ভমুণ্ড, একটি গর্ভদণ্ড, একটি গর্ভাশয়, যাকে স্টিগমা, স্টাইল এবং ওভারি নামে অভিহিত। তোমরা দেখো যে তোমাদের ডান পাশে স্ত্রী স্তবকের ছবি দেওয়া আছে। এটাকে এর মধ্যে 2টি প্রকোষ্ঠ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এই প্রকোষ্ঠকে গর্ভপত্র বলে। তাহলে একটি ফুলে গর্ভাশয়ের মধ্যে যতগুলো প্রকোষ্ঠ থাকবে ততগুলো গর্ভপত্র। প্রতিটি প্রকোষ্ঠকেই আমরা গর্ভপত্র বলি। এই গর্ভপত্রের সমষ্টিকে আমরা বলছি স্ত্রী স্তবক। এখন তাহলে তোমরা আরো একটি ছবি এখানে দেখো। এখানে দেখো আমরা স্ত্রী স্তবকের ছবিগুলো দেখাচ্ছি। এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ স্টিগমা, স্টাইল, ওভারি। এই যে ওভারি, যেটাকে গর্ভাশয় বলা হয়, তুমি দেখো যে গর্ভাশয়ের মধ্যে ছোট ছোট ডিম্বক থাকে। এই ডিম্বকের মধ্যেই ডিম্বাণু তৈরি হবে এবং এই ডিম্বাণুর অপর নাম হচ্ছে স্ত্রী জনন কোষ। এই স্ত্রী জনন কোষ জননে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। তোমরা এটি গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ দেখছো। এটি কিন্তু দেখো 5টি ভাগে বিভক্ত। এই প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে গোলাকৃতি কতগুলো অঙ্গ আছে, এইগুলি কি আমরা মূলত ডিম্বক বলে থাকি। আর এই ডিম্বকগুলোর মধ্যেই কিন্তু স্ত্রী জনন কোষ অর্থাৎ ডিম্বাণু তৈরি হবে। বাম পাশে যেটি আছে, এখানে দেখো 2টি প্রকোষ্ঠ আছে, এখানেও অনেক ডিম্বক ছড়ানো আছে। আসলে এই ডিম্বক থেকেই স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হবে। তাহলে আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ ফুল নিয়েই পড়াশোনা বা তোমাদেরকে জানালাম। তাহলে এই ফুলগুলো তোমরা দেখো যে গাছের সাথে ফুলগুলো যেহেতু জড়িত থাকে, এই ফুলগুলো কিভাবে জড়িত থাকে। তাহলে একটি ক্ষুদ্র শাখার চারপাশে যখন ফুলগুলো সাজানো থাকে, ওই ক্ষুদ্র শাখাটিকে আমরা বলে থাকি পুষ্পমঞ্জরি। এখন এই পুষ্পমঞ্জরি 2 প্রকার। তোমরা তাকাও, অনিয়ত, নিয়ত। অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি এবং নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি, এই দুটি তোমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরির দেখো সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ফুল
বড় ফুলগুলো এই পুষ্পমঞ্জুরির নিচের দিকে অবস্থিত এবং ক্ষুদ্র ফুলগুলো একেবারেই উপরের দিকে অবস্থিত। একটু ধারণা যে এই পুষ্পমঞ্জুরিটি ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে, এটা এই জন্য আমরা তাকে বলছি অনিয়ত পুষ্পমঞ্জুরি। তাহলে তুমি সংজ্ঞাটি কিভাবে দিবে? যে সকল পুষ্পমঞ্জুরির গোড়ার দিকে বয়োজ্যেষ্ঠ ফুল আর শীর্ষভাগে কনিষ্ঠ ফুল থাকবে, এই পুষ্পমঞ্জুরিটিকে আমরা বলবো অনিয়ত পুষ্পমঞ্জুরি। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে রজনীগন্ধা যে ফুল সেটি কিন্তু অনিয়ত পুষ্পমঞ্জুরি। ডান পাশে দেখো তোমাদের পরিচিত ফুল, তোমরা চিনতেই পাচ্ছ। এই ফুলের সবচেয়ে উপরে যে এই পুষ্পমঞ্জুরির সবচেয়ে উপরে ফুলটি হচ্ছে বড় আর তার নিচে হচ্ছে ছোট ফুল। তাহলে আমি একটা ধারণা পেয়ে গেলাম যে পুষ্পমঞ্জুরির শীর্ষে বয়োজ্যেষ্ঠ ফুল আর নিচের দিকে থাকবে ছোট ফুল। এই ফুলকে, এই পুষ্পমঞ্জুরিকে আমরা বলে থাকি নিয়ত পুষ্পমঞ্জুরি। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এতক্ষণ এই ফুল প্রজননের ধারণা এবং ফুল নিয়ে আলোচনা করলাম। প্রজননের ধারণায় আমরা এটুকু জানলাম যে পুংজনন মাতৃকোষ, স্ত্রী জনন মাতৃকোষ থেকে গ্যামেট তৈরি হয়, তা মিলিত হয়ে জাইগোট হয়, জাইগোট থেকে বিভাজনের মাধ্যমে কি পরিণত জীবের সৃষ্টি হয়, এটি প্রজননের ধারণা। তো প্রজননের অঙ্গটা কি? ফুল। তাহলে ফুলের 5টি অংশ আমরা জানলাম, 4টি স্তবক সম্পর্কে জানলাম, তার গঠন এবং কাজ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, এবং ফুল যে ক্ষুদ্র শাখায় সজ্জিত থাকে, এই শাখায় সজ্জিতকরণের উপর ভিত্তি করে তাকে নিয়ত এবং অনিয়ত পুষ্পমঞ্জুরিতে ভাগ করা যায়। তোমরা আজকে ফুল সম্পর্কে জানতে পারলে। আমরা এখন তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দেব, তোমরা বাড়িতে এই কাজটি করবে এবং তোমরা লিখে নাও তোমাদের খাতায়। একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশের গঠন এবং কাজ বর্ণনা করো। তোমরা খাতায় চিত্র এঁকে এই বর্ণনাটি করবে। বিদ্যালয় খোলার পর শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা দিবে, এটি মূল্যায়িত হবে। তোমরা ভালো থাকো, বাসায় থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদেরকে পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো। তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। বরাবরের মতো আমরা আজকে অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। 10ম শ্রেণীর অর্থনীতি 7ম অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমরা শিখব একটি দেশের অর্থ এবং ব্যাংক ব্যবস্থা কেমন হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং সর্বশেষ যে পাঠ, সেই পাঠে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কেমন এবং কৃষি উন্নয়নে, শিল্পায়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো কি কি ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা বলেছিলাম আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন রকম যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো আমরা আজকে দেখব যে এই ব্যাংকগুলো কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং কিভাবে ওরা বিভিন্ন রকম রোল প্লে করে থাকে, এবং তার সাথে বাংলাদেশের যে ব্যাংকিং সিস্টেম, সেই ব্যাংকিং সিস্টেমের স্ট্রাকচারটা বা কাঠামোটা কেমন সেটাও আমরা জানার চেষ্টা করব। তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি। আমরা জানার চেষ্টা করি বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠামোটা কেমন। তোমরা যদি আজকে স্লাইডে খেয়াল করে দেখো, একটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসাবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সর্বপ্রথম আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি। আমরা আগে বলেছিলাম, আগের এই 7ম অধ্যায়ের আগের পার্টে আমরা বলেছিলাম যে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে অন্যান্য সকল ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বা আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন রকম নীতি প্রণয়ন করে থাকে এবং সেই নীতিমালাগুলোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। সো একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে
সেই দেশের আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল করার জন্য যে রকম যা নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার সেই নীতিমালাগুলো প্রণয়ন করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে থাকে এবং মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। কখনো কখনো ঋণ প্রদান করে থাকে, তবে মনে রাখতে হবে কাকে ঋণ প্রদান করে, শুধুমাত্র সরকারকে মাঝে মাঝে ঋণ প্রদান করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তারপরে আমরা দেখব অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন রকম বিষয়িত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও ওরা দেখভাল করে। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সমস্ত আর্থিক খাতের অভিভাবক, সমস্ত ব্যাংক এবং অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক এবং তারা বিভিন্ন রকম নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে এবং সেই নীতিমালাগুলোকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তোমরা এখানে যে স্লাইডটা দেওয়া আছে এখানে স্ক্রিনে তোমরা দেখবে, এই স্ক্রিনে একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাটা কেমন সেটা একটা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এখানে তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো, সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা আসলে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে, তারপর হচ্ছে আমাদের বিশেষায়িত ব্যাংক আছে। এখানে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থাকে। প্রথম হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তারপর হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক, তারপর হচ্ছে আমাদের বিশেষায়িত ব্যাংক। তো এই তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে আমরা বলছি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আমরা বলেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক কি কি কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। সাধারণত আমরা বলি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে থাকে, আমাদের জন্য ওরা নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে, সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে, বিভিন্ন ব্যাংকের সর্বশেষ ঋণের যোগানদাতা হিসেবে কাজ করে থাকে, বৈদেশিক বিনিময় হারকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই ধরনের কার্যাবলীগুলো সম্পাদন করে থাকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সো আমরা আর্থিক একটা বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার বা ব্যাংক ব্যবস্থার একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলীগুলো আমরা জানলাম। দ্বিতীয় অংশে আছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক। আমরা বলেছিলাম যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূল কাজ হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। ওরা আমানত গ্রহণ করে, ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ওরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ওরা ঋণ প্রদান করে থাকে এবং এই যে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান করে এর মাঝখানে যে মুনাফা অর্জন, এর মাঝখানে যে সুদের যে পার্থক্যটুকু সেটা হচ্ছে ব্যাংকের জন্য মুনাফা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করে থাকা। এবং এই যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আমরা মালিকানার ভিত্তিতে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমরা প্রথম দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে আমাদের দেশি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংক। আমাদের বাংলাদেশে কিছু দেশি ব্যাংক অপারেট করছে, কিছু বিদেশি ব্যাংকও পাশাপাশি অপারেট করছে। আমরা বিদেশি ব্যাংকগুলোর কথা যদি প্রথমে বলি সেগুলো হচ্ছে আমাদের এইচএসবিসি পুনরূপ হচ্ছে হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, দেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাবিব ব্যাংক, এরকম বেশ কয়েকটা ব্যাংক আছে আমাদের যেগুলো আমাদের বিদেশি মালিকানার ব্যাংক যারা আমাদের দেশে অপারেট করছে। আমাদের দেশের মানুষজন সেখানে টাকা পয়সা জমা রাখছে, আমানত হিসেবে রাখছে এবং ওরা আমাদের দেশের মানুষজনদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ওরা টাকা পয়সার লোন দিচ্ছে। সো সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেভাবে অপারেট করে পরিচালনা করে বিদেশি ব্যাংকগুলো ঠিক একই রকমভাবে অপারেট করছে বা পরিচালনা করছে। সো আমরা প্রথম দেখলাম যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দুই রকম হতে পারে, দেশি ব্যাংক আছে কিছু, বিদেশি ব্যাংক আছে কিছু। বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাজ নামগুলো আমরা দেখলাম। দেশি ব্যাংকগুলো আবার দু রকম আছে, কিছু হচ্ছে আমাদের সরকারি মালিকানাধীন, কিছু হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন। কিছু ব্যাংকগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক, কিছু আমরা বলছি আবার সরকারি ব্যাংক। সরকারি ব্যাংক মানে হচ্ছে যেগুলো, যে ব্যাংকগুলোর মালিক হচ্ছে সরকার, সেগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক। আর যে ব্যাংকগুলোর মালিকানা হচ্ছে বেসরকারি খাতে সেগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক। সো এই দেশি ব্যাংকগুলোকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে সরকারি ব্যাংক, একটা হচ্ছে বেসরকারি ব্যাংক। সরকারি ব্যাংকগুলোর যদি আমরা উদাহরণ বলি, সরকারি ব্যাংকগুলোর উদাহরণ হতে পারে এমনটা যে অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, এগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক। অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, এগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক। যে ব্যাংকগুলোর মালিক সরকার সেগুলোকে আমরা বলছি সরকারি ব্যাংক। যে ব্যাংকগুলোর মালিক ব্যক্তি পর্যায়ে বা সরকার যেগুলোর মালিক না সেগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক। বেসরকারি ব্যাংক আমাদের চারপাশে অনেকগুলো আছে, যেমন পূবালী ব্যাংক আছে, ইসলামী ব্যাংক আছে, ব্রাক ব্যাংক আছে, এবি ব্যাংক আছে, এরকম অনেকগুলো ব্যাংক আছে আমাদের আশেপাশে যেগুলোর মালিক সরকার না, সেগুলোকে আমরা বলছি বেসরকারি ব্যাংক। দ্বিতীয় যে ভাগটুকু পেলাম আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা, সেখানে আমরা দেখলাম বাণিজ্যিক ব্যাংক দুরকম হতে পারে,
দেশি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংক। বিদেশি ব্যাংক কিছু আছে, ওরা বাণিজ্যিক ব্যাংক, ওরা অন্যান্য সরকারি ব্যাংক, অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো করে অপারেট করে। আর দেশি যে ব্যাংকগুলো, সেই ব্যাংকগুলো আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে কিছু ব্যাংক হচ্ছে সরকারি মালিকানাধীন, আর কিছু ব্যাংক হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বেসরকারি মালিকানাধীন। সো এই ব্যাংকগুলো হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক, যাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। তৃতীয়ত হচ্ছে কিছু বিশেষায়িত ব্যাংক আছে, যেগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলো মালিকানা অনেক সময়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো মালিকানা সরকারের হাতেই থাকে এবং সরকার এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা যদি উদাহরণ দেখি আমরা বুঝতে পারবো। প্রথমে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। আমরা নামটা শুনে বুঝতে পারছি এই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যটা কি, একটা দেশের বা আমাদের বাংলাদেশের কৃষি খাতটাকে উন্নয়ন করা, কৃষি খাতটাকে ত্বরান্বিত করা, কৃষি খাতে সহজে কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকা, কৃষকরা যাতে সহজেই বীজ, সার বা যে কোনো চাষাবাদের জন্য যে কোনো জিনিস ওরা সহজে কিনতে পারে, সেই সহজ শর্তে ওদেরকে ঋণ প্রদান করা, এই কাজগুলো করে থাকে কৃষি ব্যাংক। কৃষির উন্নয়নের জন্য ওরা ভূমিকা পালন করে থাকে। সো বিশেষ প্রয়োজনে যে ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো আমাদের বিশেষায়িত ব্যাংক। প্রথম হচ্ছে আমাদের কৃষি ব্যাংক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড। ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামটা শুনে আমরা বুঝতে পারছি যে একটি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। একটি দেশের আর্থসামাজিক খাতকে উন্নয়নের জন্য, একটি দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ডেভেলপ করার জন্য, এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানোর জন্য যে ব্যাংক, সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এদের কাজ হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট বাড়ানো বা একটি দেশের অবকাঠামোকে উন্নয়ন করা। ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সমবায় ব্যাংক। সমবায় ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষায়িত ব্যাংক, যার কাজ হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে সাহায্য করা, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের কর্মসংস্থানকে বৃদ্ধি করা, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে ত্বরান্বিত করা, এবং সেখানে যাতে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প যাতে খুব স্মুথলি বা এফিসিয়েন্টলি অপারেট করতে পারে, রান করতে পারে, সেই জন্য এখানে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং অন্যান্য যত সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সেগুলো করা। সবার শেষে আমরা দেখলাম গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষায়িত ব্যাংক, যার কাজ হচ্ছে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকা। আমরা জানি যে সাধারণত একেবারে রিমোট যে গ্রাম অঞ্চল আছে আমাদের, সেখানে হয়তো আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সেভাবে অপারেট করতে দেখি না বা পাই না আমরা সাধারণত। সেই ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক একেবারে হতদরিদ্র মানুষের কাছে খুব সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছে। এখন আসো আমরা দেখব আমাদের কৃষি হোক, আমাদের শিল্প হোক, আমাদের আত্মকর্মসংস্থান বা যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো কি কি ভূমিকা পালন করে। আমরা এখানে কয়েকটা ব্যাংক সম্পর্কে দেখব। বাংলাদেশ ব্যাংক কি ভূমিকা পালন করে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো, কৃষি ব্যাংক, ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, এই ব্যাংকগুলো আমাদের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বা আমাদের আর্থিক খাতে কিভাবে রোল প্লে করে আসছে এবং কিভাবে আমাদের আর্থিক খাতকে ওরা ত্বরান্বিত করছে বা স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে, সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। প্রথম আমরা দেখব বাংলাদেশ ব্যাংক। আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ব্যাংকের কাজ হচ্ছে আর্থিক খাতে নীতিমালা প্রণয়ন করা, এবং আমি বলেছিলাম যে এই ব্যাংক কখনোই অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো অপারেট করে না, ওর আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল করার জন্য কাজ করে। আমরা দেখি এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে যে ডিটেলস দেওয়া আছে তোমাদের বইতে, অর্থনীতির বইতে, সেখান থেকে আমরা যদি দেখতে পারি, আমরা সেখানে দেখো এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক আসলে স্থাপিত হয়েছিল 1972 সালে। আমাদের দেশ 1971 সালে আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের 1972 সালে রাষ্ট্রপতির আদেশের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1972 সালে, এবং তখন থেকেই এই ব্যাংক আমাদের দেশের যতগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে বা যতগুলো বিশেষায়িত ব্যাংক আছে সবগুলো ব্যাংক রেগুলেট করছে এবং আমাদের দেশের আর্থসামাজিক খাতকে ত্বরান্বিত করার জন্য বা স্থিতিশীল করার জন্য ওরা বিভিন্ন রকম নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে আসছে। তো কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে আমাদের 1972 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তারপরে 72 সালে আমাদের স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল আমাদের এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং এটা 1972 সালে রাষ্ট্রপতির আদেশের প্রেক্ষিতে এটা হয়েছিল। এবং যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপর থেকে এই বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের দেশের কৃষি খাত, শিল্প খাত এবং অন্যান্য যতগুলো আর্থিক খাত আছে সবগুলো খাতকে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটা খাতকে ত্বরান্বিত করার জন্য, প্রতিটা খাতকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন রকম নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে আসছে, এবং সেই 1972 সাল থেকে কৃষি খাতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এবং
এই 2000 সালের পর থেকে শিল্প খাতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন রকম নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে, যাতে করে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। আমরা জানি আমাদের দেশে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে, যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল করে রাখছে, এবং এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কার্যক্রমের জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের দেশের যে আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা সেটা বজায় আছে, এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে ত্বরান্বিত হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে। এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে কাজগুলো করে থাকে, আমরা বলেছিলাম যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজগুলো আমাদের আমানত গ্রহণ করে থাকে, ঋণ প্রদান করে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করে থাকে, এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে। এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূল যে কাজ হচ্ছে, ওরা ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে কাজ করছে, কৃষি উন্নয়নে কাজ করছে, এবং শিল্পে অনেক অর্থসংস্থান করছে, এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোকেও নিজেরা লোন আদান প্রদান করে নিজেদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। সর্বোপরি একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারপর আমরা দেখব বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা কি। কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা যেটা আমরা দেখব এখন, কৃষি ব্যাংক হচ্ছে একটা বিশেষায়িত ব্যাংক। এই কৃষি ব্যাংক হচ্ছে আমাদের দেশের কৃষি খাতকে উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। আমরা জানি আমাদের দেশ একটা কৃষি নির্ভর দেশ ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা কৃষির উপর নির্ভরশীল, এখনও আমরা অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের খাদ্যের চাহিদা বেশিরভাগ অংশ আমাদের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য থেকে আমরা যোগান দিয়ে থাকি এবং আমরা পূরণ করে থাকি, এবং কৃষকরা সরাসরিভাবে এই কৃষির সাথে জড়িত। এবং আমরা এটাও জানি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই হত দরিদ্র, এবং দরিদ্র কৃষক ওরা সহজে আমাদের উন্নত জাতের বীজ, সার বা অন্যান্য যে যন্ত্রপাতি সেগুলো সহজলভ্য না। তো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে কৃষকদেরকে ওরা সহজ শর্তে ঋণ দিতে পারে, সহজে যাতে কৃষকদেরকে ওরা সার বীজ এগুলো পৌঁছে দিতে পারে কৃষকের কাছে, সেই লক্ষ্যে ওরা কাজ করে যাচ্ছে। তো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিকে উন্নয়নের জন্য, বাংলাদেশের কৃষি খাতকে উন্নয়নের জন্য, উন্নতির জন্য ওরা কাজ করে যাচ্ছে। এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ যে কৃষক যারা, তারা কৃষি ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে প্রতি বছর ওরা কৃষি কাজগুলো পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আরেকটা বিশেষায়িত ব্যাংক, যে ব্যাংকের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবকাঠামোটাকে উন্নয়ন করা, এবং বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কনস্ট্রাকশন সেক্টরটাকে ডেভেলপ করা। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। আমরা যদি দেখি, আমরা স্লাইড যদি দেখি, আমরা এখানে 2009 সালের 31শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আর একটা বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, এই দুটো প্রতিষ্ঠানের যত রকম সম্পদ এবং দায়দানা ছিল, এই সবগুলো সম্পদ এবং দায়দানাকে একসাথে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এবং তখন থেকেই বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এই ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমাদের সরকারি বেসরকারি খাতকে ওরা সমানভাবে একই রকমভাবে ওরা ঋণ দিয়ে আসছে, যাতে সরকারি বেসরকারি খাতের যে অবকাঠামোর যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নটা যেন ত্বরান্বিত হয়, সেই জন্য সমানভাবে ওরা সরকারি বেসরকারি দুই খাতকেই ওরা ঋণ প্রদান করে আসছে। সবার শেষে আমরা দেখব গ্রামীণ ব্যাংক। এটা একটা বিশেষায়িত ব্যাংক। আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পর্কে যদি একটু যদি আমরা আলোচনা করি গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে, সেটা আমরা দেখব যে এটা স্থাপিত হয়েছিল 1983 সালে। এই 1983 সালে এই গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল, এবং চট্টগ্রামের